The law I like to enforce in my country is not throwing garbage on the streets. Because throwing garbage on the streets may tend to make it more dirtier and the environment pollutes by it. So it is very necessary because we know that we know that a dirtier environment or street leads to many health complications and makes the society dirty. So in order to keep our health more healthier and to keep our society more fresh and also to remain our mind fresh, we need to implement this law, like not throwing garbage on the street. um, I don't think it is very much easy for country like Bangladesh to implement this law because people in our country is very much stubborn. They don't actually do listen to the government and they don't follow the rules. And these rules, that is throwing garbages on the street, may tend to make them believe that it is a very small rule. We don't need to follow this rule. So people are managing to throw garbages in different parts of the street. So in this case, government should give penalty. If anyone throw garbages on the street, they should be charged a huge amount of money, so they don't tend to throw garbage in the future. And I think it would enforce in the future because in the foreign countries this law is enforced. Many countries don't like people to throw garbages, and if they throw garbages, they tend to find penalty, like a huge amount of penalty. That's why I think Bangladesh also will introduce this law in the future, so the environment becomes more cleaner, more fresh, and our health becomes more healthier. Very much. You have done well here speaking Tamis Kuba. Now I'm going to ask you in part 3. The topic is different kind of profession. Okay. In your opinion, is being a police officer a difficult or easy job? What do you think? I think being a police officer is a very difficult job because it includes both theoretical and physical knowledge. The police have to be very much cautious what is happening around them. They also have to do many more tasks and researches regarding every sector they work at. That's why I think police officer is a very difficult job. What are some of the more common crimes which occur in your country nowadays? The more common crime that occurs in my country is stealing. There are many poor people in our country and also very much dishonest people in our country. They tend to do steal rather than doing any job. Also, the unemployment rate in our country is very much lower. That's why the stealing is increasing more and more in our country. What do you think are the some of possible reasons for this type of crimes? The possible reasons for this crime is unemployment rate. The unemployment rate in my country is very much more. More than 40% people in our country is unemployed. That's why they tend to do more crimes rather than doing jobs. All right. So next question to you. Many people are in agreement that the police force should be armed with guns. What do you think about the decision? Yes, I think sometimes police should enforce with guns because there are many crimes that need to be done, that need to be solved that time. In that case, guns are required. Thank you very much. Your exam is over. Okay, thank you, sir. Welcome. Dear learners and also the dear viewers, আমরা আমাদের শিক্ষার্থীকে বিভিন্নভাবে অনেকটা ডিফিকাল্ট টপিকের মধ্যে থেকে আমরা প্রশ্ন করেছি এবং বিভিন্নভাবে অ্যাটেম্প করার চেষ্টা করছিলাম যে উনি কতটুকু নিজে ইংলিশটা ধরে রাখতে পারে কিনা। সো আপনারা দেখেছেন বিষয়টা। আজকে টপিকগুলো নট ন্যাচারাল ছিল না। বিশেষ করে আমাদের প্রথম টপিক ছিল স্পেশালি ক্রাইম অ্যান্ড ল অ্যান্ড লিগ্যাল সার্ভিস নিয়ে, জাস্টিস সিস্টেম নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং একটি টপিক একটা আইন দিলে একটা জাতিকে সেই আইনটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা। তো একটা বিষয় হচ্ছে যে একজন স্পিকার আমাদের এখানে যারা ভর্তি হয় তাদেরকে আমরা বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড টপিক, বিভিন্ন লেসনের আইটেমের উপর এমনভাবে দক্ষতা অর্জন করাই বা হেল্প করি যে কোনো টপিকের উপরে সে যেন কথা বলতে পারে, এই স্কিলটা তাকে আমরা তৈরি করার চেষ্টা করছি। এই জন্য আজকে সেই ডিফারেন্ট ভাবে তাকে আমরা প্রশ্ন করেছি। আমাদের শিক্ষার্থী অনেক সুন্দরভাবে কথা বলার চেষ্টা করেছে। আর কতটুকু বলেছে বা আপনার ফিলিংসটা কি প্লিজ কমেন্টসে উল্লেখ করবেন যাতে আমরা বুঝতে পারি। অ্যান্ড আপনার অপিনিয়নটা বলবেন যে আমাদের এখানে আপনি বেসিক তো আইএলটিএস এ ভর্তি হয়েছেন, রাইট? Yes. সো আপনি বেসিক ইংলিশ বা ইংলিশ স্কিলস প্রোগ্রামের ফার্স্ট কোর্স স্পোকেন এন্ড লিসেনিং শেষ করেছেন।
এবং আপনি আজকে মোটামুটি রিডিং এর শেষ করলেন, রাইট? Yep. রাইটিং এর শেষ হয়েছে, No. রাইটিং শুরু করবেন। সো আপনার অনুভূতি কেমন, যে আপনি কেমন ফিল করছেন ডিএনবি কে যে আপনার লার্নিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গ্রহণ করার জন্য? আসলে হচ্ছে ডিএনবি তে প্রথম থেকে হচ্ছে আমাদেরকে একটা জিনিস শিখিয়েছে যে কনসিস্টেন্ট থাকা। প্রতি লেভেল টেস্টে আমরা বুঝতেছি যে কতটুকু আমরা কোন লেভেলে আছি। যদি আমরা হচ্ছে 1 মান্থ পর বা অনেক পরে এক্সাম দিতাম তাহলে আমরা বুঝতে পারতাম না যে অ্যাকচুয়ালি কতটুক আমরা কোন লেভেলে আছি। তো ইমপ্রুভও করতাম না। সো এজন্য হচ্ছে আমরা হচ্ছে প্রতি উইকে এক্সাম দিচ্ছি। তো আমি লেভেল বুঝতে পারছি। ইভেন স্যাররা অনেক হেল্পফুল ছিল। 1 বাই 1 সবাইকেই হচ্ছে ইমপ্রুভ করানোর ট্রাই করে। আর হচ্ছে কোনো কোয়েশ্চেনস থাকলে ওনারা অ্যান্সার করছে। ইভেন আমার যে গ্রামার বুকটা আছে, সো ওইখানে আমরা হচ্ছে গ্রামারটা ফর্মুলা হিসেবে শিখি, ইকুয়েশন না। লাইক ম্যাথস এর ফর্মুলা ২-৩ টা ফর্মুলা যদি আমি পড়ি ম্যাথস এর তাহলে আমি অনেক ম্যাথস সলভ করতে পারবো। সেম হচ্ছে আমাদের গ্রামার ওভাবেই শিখানো হয় যে আমরা হচ্ছে ২-৩ টা ফর্মুলা জাস্ট আমরা মনে রাখি আর আমরা হচ্ছে ইংলিশ সবকিছুই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। ইমপ্লিমেন্ট করতে তার মানে বিষয়টা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে অনেকগুলো নিয়মের সমষ্টি একটা ফর্মুলা, জি, একটা মেথড বলতে পারেন। সো আপনি বিএনবিতে শিখেছেন একটা ম্যাথমেটিক্যাল ওয়েতে ইংলিশ শেখা, নট গতানুগতিক স্ট্রাকচারস, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, রেজোনেটিভ ইউনিট, এই সমস্ত মানে গণিতের ভাষায় সূত্র মুখস্থ করার মতো কিন্তু পদ্ধতি আমাদের এখানে ছিল না। এটা মূলত আমাদের দৃশ্যত্ব। বাট আপনি একটু নতুন কথা বলবেন যেটা আপনার একাডেমিক এরিয়া বা যেখানে পড়াশোনা করেছেন বা আপনি এখানে এসে নিজেকে কতটুকু ব্যতিক্রম ফিল করেছেন, যেটা আপনাকে কনসিস্টেন্সি ধরে রাখার ক্ষেত্রে হেল্প করেছে, নিজেকে ইমপ্রুভ করতে। আজকে আপনি ইন্টারন্যাশনাল একটা টপিক নিয়ে কথা বলেছেন। সাধারণ শিক্ষার্থী ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু আপনার টপিকটা গেছে জাতীয় পর্যায়ে। জি। সেক্ষেত্রে আপনি কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই যেভাবে স্মুথলি কথা বলতে পেরেছেন। সো আপনার ডিফারেন্স পার্টটা কোথায় খুঁজে পেয়েছেন বিএনবিতে? ফার্স্ট অফ অল আমাদের একাডেমিক যে পড়াশোনা ছিল ওইখানে হচ্ছে আমরা কোনো আম যদি কোনো ইংলিশ বলতে যাই তো ওইখানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে মেমোরাইজ করতে হতো। হ্যাঁ। সো অন্য সব জায়গায় আমি দেখেছি যে একটা মেমোরাইজিং একটা টেনডেন্সি আছে। বাট এখানে হচ্ছে আমাদের মেমোরাইজ না। আমাদের জাস্ট কয়েকটা হচ্ছে প্ল্যানস বলে দেয়। সো ওই অনুযায়ী আমরা মডিফাই করে যে আমরা বলতে পারি, তো সেটাও অনেক ইফেক্টিভ আমার কাছে মনে হয়। ইউ ক্যান সে ক্রিয়েটিভিটি, মানে Yes, নিজের মতো করে creativity. সৃজনশীলতা সৃষ্টি করছেন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে। আমরা গতানুগতিক মুখস্থবিদ্যার মধ্যে নেই। বিএনবি হচ্ছে একটা প্র্যাকটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম। It's BNB Education, Bangla and British.